عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے، اسے مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اداروں کے خلاف بیانات کا بھرپور جواب دیا جائے، اپوزیشن کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا، احتساب جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا زرداری اور نواز شریف کو کوئی رعایت نہ دینے کا بھی فیصلہ، اخراجات کی تفصیلات طلب۔ برہان وانی شہید کی برسی پر لندن کی فضا بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کا مظاہرے سے خطاب۔ برمنگھم میں تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کا اجلاس۔ کنزرویٹو فرینڈز آف کشمیر کے چیئرمین جیک برٹن سمیت اہم شخصیات شریک۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں ہفتہ شہدائے کشمیر منانے کا اعلان۔ مانچسٹر میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے اعزاز میں کمیونٹی کا پرتکلف عشائیہ۔ یورپی اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات شریک۔ ملک کی بہتری کے لیے اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف اکانومی طے کرنے کے لیے تیار ہے، اسپیکر کا خطاب۔ لندن کے نواحی علاقے ووکنگ میں ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ کی سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب۔ ووکنگ کے ایم پی جوناتھن، لارڈ کانسلرز اور میئرز کی شرکت۔ ننھے بچوں نے دل دل پاکستان گا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ میں خوابوں کا متوالا ہوں، مجھے دنیا اور دکھا جوگی، کوئی سجری جوت جگا جوگی۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ والتھمسٹو میں خوبصورت محفل مشاعرہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے دل مول لیے۔ برطانیہ بھر سے آئے شعراء کرام نے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا۔ لیڈز میں رنگا رنگ گالا فن ڈے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ سابق وزیر ہیلری ہین، کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں کی آمد۔ بچوں کی موج مستی کا خصوصی اہتمام۔ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے کوالالمپور میں بزنس اپرچونٹیز کانفرنس۔ تقریب میں ملائیشیا اور پاکستان کے 300 سے زائد صنعت کار، تاجر اور مندوبین شریک ہوئے۔ ملائیشین سرمایہ کاروں کو پاکستانی سیاحت اور سی پیک میں سرمایہ کاری کی خصوصی دعوت۔ دبئی میں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کا سالانہ اجلاس۔ عہدیداروں کی بھرپور شرکت۔ آڈٹ رپورٹ پیش۔ آئندہ سال کمیونٹی میں تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دینے کا اعلان۔ ایمسٹرڈیم کے مضافاتی علاقے میں ملٹی کلچرل تقریب نے رنگ بکھیر دیے۔ ایشیائی فنکاروں نے پرفارمنس سے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ پاکستانی نوجوانوں کے بھنگڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین، سیاسی لانگ مارچ ہوا پرانا، اب ہے خلائی لانگ مارچ کا زمانہ۔ کیا مریم نواز بھوک ہڑتال پر جانے والی ہیں؟ کون لڑ رہا ہے تخت کی لڑائی؟ ان سب پر بھی بات ہوگی، مگر پہلے ذکر ان الزامات کا
जो तस्दीक के मुतलाशी है। मरीम नवाज की जारी करदा मुबैना वीडियो की तहकीकात का मामला हुकूमत ने कोर्ट में डाल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे ही मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन का कोई हरबा कारगर नहीं होगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई रियायत ना देने का ऐलान भी कर दिया। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा मजीद तंग। वजीर आजम ने कहा दोनों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। दोनों इतवार में कौमी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम ने जरदारी और नवाज शरीफ के बैरूनी दौरों पर इखराजात की तफसील तलब कर ली। वजारत खारजा से कहा गया है कि 2008 से 2018 तक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के इलाज के इखराजात की तफसीलात भी बताई जाए। काबीना डिवीजन से कैंप ऑफिस के सिक्योरिटी इखराजात का भी पूछा गया। वजीर आजम ने हिदायत की कि 10 साल के दौरान अरकान पार्लियामेंट के दौरों और बैरून मुल्क इलाज की तफसील भी बताई जाए। वजीर आजम ने इखराजात की तफसीलात को मंजर आम पर लाने का फैसला किया है। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों से खिताब करते हुए कहा इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। नून लीग माजी में भी अदलिया पर दबाव डालती रही। नया पाकिस्तान है, अब ऐसा नहीं चलेगा। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। नाज़रीन, आज दिन भर सियासी गोलाबारी होती रही। कभी हुकूमती अरकान तो कभी अपोजिशन वाले एक दूसरे पर गरजते बरसते रहे। हुकूमत ने लफ्जी बमबारी के माहिर मुराद सईद और शेख रशीद को मैदान में उतार दिया। तवील ब्रेक के बाद फयाजुल हसन चौहान भी एक्शन में नजर आए। आपको कमीशन चाहिए था, आपको किकबैक्स चाहिए थे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ। नून लीग की तबाही में सारा कुछ मरियम नवाज की दानिशमंदी और मुल्क की सियासत से इल्जामात की गूंज खत्म न हुई। पहले से मुकदमात का सामना करने वाले शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन से मजीद गिरहें खुल गई। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा किकबैक्स और कमीशन के सबूत सामने लेकर आएंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लाएंगे, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कैसे स्टेट इंस्टीट्यूशन कैप्चर किए गए। हमने इनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं छोड़ना है, इनकी सब चीजों को सामने लेके आएंगे। किकबैक्स और कमीशन के भी सबूत आपके सामने लेके आएंगे बहुत जल्द कि किस तरह से रिसेंटली हुकूमत में बैठते हुए किकबैक्स और कमीशन दी गई। वो सबूत भी सारे मिल चुके हैं, वो भी सारे आपके सामने आएंगे। मुराद सईद ने कहा चार्टर ऑफ डकैती करने वाले आपस में नूरा कश्ती खेलते हैं। पीपल्स पार्टी नून के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाते थे और नून पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने किस तरह अरबा रुपए की करप्शन। फिर क्या करते हैं कि एक चार्टर ऑफ डकैती करते हैं कि मैं जितना खा सकता हूँ मैं खाऊंगा, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, और आप जितना खा सकते हो आप खाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये नूरा कुश्ती आपस में करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपने कहां पे लगाया। फयाजुल हसन चौहान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बेगम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकला चूहा है। मरियम ने जालसाजी में PhD कर रखी है। मुहतरमा बेगम सफदर अमान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और एक वीडियो लेकर आए, और वो अलग बात है कि उससे अगले दिन ही मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दबाने काम किया कि मज़दाक उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा रसीद किया कि उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हालत वही हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा मरियम की वीडियो के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद झूठ और सच साबित हो जाएगा। बाप को डबोने में बेटी का बड़ा किरदार है। वो तो घर चली गई हुई हैं। बाप को भी उन्होंने बड़े घर में भेजा है, और जो भी तारीख लिखेगा वो लिखेगा कि नून लीग की तबाही में सारा कुछ मरियम नवाज की दानिशमंदी और लीडरशिप की भूख का हिस्सा था। गुल्लू भट्ट के बाद दूसरा शॉट आया नासिर भट्ट का, और उन्होंने कहा कि फरदौस साहबा ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हुकूमत ने ऑर्डर किया है। ये फंस गए हैं इसमें भी। हुकूमती रहनुमाओं ने शरीफ फैमिली को निशाने पर रखते हुए कहा सियासत में गालम गलोच और किरदार कशी आले शरीफ ने शुरू की। चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात करने वाले अपना थूका चाट रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
बुरहान वानी की तीसरी बरसी पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। आज़ादी के हक में शदीद नारेबाजी की। भारत मुर्दाबाद, भारतीय रियासत, दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। दुनिया भर की तरह लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने कश्मीरियों ने बुरहान वानी शहीद की तीसरी बरसी पर मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीर के झंडे, बैनर्स और बुरहान वानी के साथ साथ हुर्रियत की आदत की तस्वीर उठा रखी थी। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर अहमद ने भी मुजाहरे में शिरकत की और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हमायत जारी रखने का ऐलान किया। सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फहीम कानी ने इस मौके पर कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करना चाहता है और मोदी सरकार की ये घनौनी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए पाकिस्तान को कश्मीर पर ठोस और जामिया पॉलिसी बनानी होगी। सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान अमेरिका के दौरे के दौरान कश्मीर इशू पर खुलकर बात करें और अमेरिकी हुकूमत के सामने कश्मीर का मुकदमा पेश करें। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में तहरीक हक़ खुद अरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी अहदेदारों के अलावा कंजरवेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के पार्लियामेंट में चेयरमैन जैक ब्रिटन समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। इजलास में बरतानिया समेत यूरोप भर में हफ्ता शोधाए कश्मीर मनाने का ऐलान किया गया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम के नवाही इलाके स्टोकन ट्रेंट में तहरीक हक़ खुद इरादियत के चेयरमैन राजा निजाबत हुसैन के जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में कंजरवेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के पार्लियामेंट में चेयरमैन और स्टोकन ट्रेंट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैक ब्रिटन, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट एनिथिया मैकइंटायर समेत कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर एनिथिया मैकइंटायर का कहना था कि वो मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट रिचर्ड कॉर्बेट के साथ मिलकर तमाम यूरोपीय मेंबरान को 10 जुलाई को मुनक्किदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देंगे। इजलास में फैसला किया गया कि लेबर पार्टी की तरह कंजरवेटिव पार्टी में भी रवां साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में कश्मीर पर खसूसी तकरीब मुनक्कद करके पार्टी रहनुमाओं और मुंतखबीन को लॉबी किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में इस दौरान शुरा ने अवाम से भारतीय बर्बरियत के खिलाफ यूरोप में तहरीकी प्रोग्रामों, मुजाहरों और तकरीबात में शामिल होने की अपील की। पूरी कश्मीरी कौम से, हमारे दोस्तों से, जमहूरियत पसंद लोगों से और भारत के खिलाफ जो लोग मजालम की मज़म्मत करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें दावत दूंगा कि वो लंदन आएँ, मुजाहरे में शिरकत करें और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। इसी तरह हम यूरोपियन पार्लियामेंट में भी 10 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें नए आने वाले यूरोपीय मेंबरान पार्लियामेंट को फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का मेंबर बनाया जाएगा। Well, I'm delighted to be here tonight. The cause of Jammu and Kashmir is very close to my heart, and I'm very pleased to have been re-elected to the European Parliament so that I can carry on my work as co-chair of the Friends of Kashmir. I was very moved by my visit to Kashmir at the end of last year and the human rights abuses. Those need really to be called out in the European Parliament. We're having our first meeting for the new European Parliament members next week, where we will have the inaugural meeting of the new Friends of Kashmir. शुरा का कहना था कि जब तक भारत कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत नहीं देता, बरतानिया और यूरोप में कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद होती रहेगी। तहरीक हक़ खुद इरादियत के चेयरमैन राजा निजाबत हुसैन ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर शख्सियात के ताउन का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन के नवाही इलाके वोकिंग में मारूफ फलाही तंजीम हाशिम वेलफेयर ट्रस्ट की सालाना फंड रेजिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वोकिंग के MP जोनाथन लॉर्ड, काउंसलर्स और मेयर समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के नवाही इलाके वॉकिंग में फलाही तंजीम हाशिम वेलफेयर ट्रस्ट की सालाना फंड रेजिंग तकरीब में बड़ी तादाद में ट्रस्टीज और बरतानिया भर से लोगों ने शिरकत की। चेयरमैन अल हाशिम वेलफेयर ट्रस्ट डॉक्टर अदरीस अवान ने इस मौके पर कहा कि हॉस्पिटल का यह प्रोजेक्ट पंजाब के इलाके खारिया के नजदीक है। उनका कहना था कि चंद पाउंड से शुरू होने वाली तंजीम अब हजारों पाकिस्तानियों की मदद कर रही है। अदरीस अवान ने कहा कि वो बरतानिया में हर तरह की सेहत की सहूलियात से फायदा उठाते हैं और इस जज्बे से वो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में भी आवाम को सेहत के बुनियादी सहूलियात पहुँचाने का अज़्म रखते हैं। उनका कहना था
تھا کہ ایسا لوگوں کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے۔ تقریب میں ممبر پارلیمنٹ جونتھن لارڈ، ڈپٹی میئر ساجد حسین، امام حافظ سعید ہاشمی، احسان الہی، ڈاکٹر طارق زمان، فرسٹ سیکرٹری پاکستانی ہائی کمشنر دلدار علی آبرو اور دیگر شخصیات، ممبران اور کمیونٹی شریک ہوئی۔ اس موقع پر شرکا نے ڈاکٹر ادریس اوان کی کاوشوں کو سراہا۔ پہلے 4 سال تو چھوٹا سا ہاسپٹل بنانے میں لگ گئے کیونکہ اس وقت پیسے بھی نہیں تھے، پورا سال کا بجٹ 10 لاکھ یا 10,000 روپیز تھا۔ تو آہستہ آہستہ وہ ادھر ہم آئے، دوستوں سے ملے، چیریٹی کو اسٹیبلش کیا، چیریٹی کو رجسٹرڈ کیا۔ اس رجسٹرڈ چیریٹی ہے ان UK، رجسٹرڈ ان پاکستان، اور ہمارا پروجیکٹ بھی ہاشم ویلفیئر ہاسپٹل ان اے ولیج پنڈی ہاشم ان پاکستان، جو کھاریاں میں ہے۔ ایک گاؤں نہیں بلکہ ادھر ہزاروں گاؤں ہیں جن کو وہ فیڈ کرتا ہے، اور ہم 7 لاکھ سے زیادہ ہم ادھر پیشنٹ دیکھ چکے ہیں، اور سب سے زیادہ آئی کے اور کیٹریکٹ کے آپریشن کیے، اس کے بعد میٹرنٹی کے کیے ہیں۔ کیٹریکٹ کے آپریشن ہم کر چکے ہیں 10,000 سے زیادہ۔ جب سٹارٹ کیا تھا صرف ایک سال میں 100 کرتے تھے، اب 1,200 تک کر رہے ہیں۔ Hashim Welfare Hospital over many years, I think it's an amazing charitable enterprise, delivering fantastic healthcare to communities that really, really need it. It's wonderful to be at the annual general meeting this evening, where we're celebrating all the progress that we've made over the last year and outlining some of the plans that we have for the coming years. Big, ambitious plans to go forward, to take this charity forward, to take the hospital forward, and to give those services, those medical services that are so desperately needed. ہاشم ویلفیئر ایسوسیشن کو ہم بڑے سالوں سے سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے یہ سیکنڈ ایونٹ ہے ان کا، اور ڈاکٹر ادریس صاحب ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اس طرح کے ہاسپٹلس کی پاکستان میں شدید ضرورت ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے they're trying to take part in it. اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ you can actually come and take part in that, to build Pakistan and help people in Pakistan. اور اتنا اچھا کاز ہے۔ ڈاکٹر ادریس صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، اکیلے آدمی نے جو نہیں ہے، ون مین بینڈ اسٹارٹڈ آف اینڈ اٹس پروگریسنگ۔ یہ چیریٹی جو ہے ہر سال اس کا جو ڈفرینٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے، پروگریس کا اتنا ہے کہ جو نہیں دیکھ کر خوشی دیتی ہے۔ یہ پروگرام بنا رہے تھے جب سے میرے ہسبینڈ انوالو ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے ان کا تو تھوڑے عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب سے میں ان کو چیریٹی کو سپورٹ کرتی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ڈاکٹر ادریس اوان صاحب جو کر رہے ہیں، یہ خدمت خلق کی انتہا ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے، اور پاکستان میں اس چیز کی بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو علاج چاہیے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب فری علاج کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریب میں کم سن بچوں نے ملی نغمے گا کر سما باندھی اور خوب داد سمیٹی۔ دل پاکستان سن کر حاضرین بھی خوشی سے جھومتے رہے۔ تقریب کے اختتام پر منتظمین نے گزشتہ سال کی فنڈز اور اخراجات بارے شرکا کو تفصیل سے بھی آگاہ کیا۔ چیریٹی فنکشن میں شرکا کا کہنا تھا کہ اس یقین کے ساتھ اس چیریٹی کی مدد کرتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی ایک پینی صحیح راستے پر خرچ ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام حسین وان، 92 نیوز، لنڈن۔ نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسٹ لندن کے علاقے والتھمسٹن میں ایک محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے آئے نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ میں خوابوں کا متوالا ہوں، مجھے دنیا اور دکھا جوگی، کوئی سجری جوت جگا جوگی۔ ایسٹ لندن کے علاقے والتھمسٹن میں نوجوانوں کو اردو ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے اور قومی زبان سے لگاؤ کے لیے ایک محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا۔ برطانیہ بھر سے نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے اس مشاعرے میں شرکت کی اور شعراء کو خوب داد دی۔ منتظمین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے پروگرامز منعقد کرنے چاہیے تاکہ نوجوان نسل اردو زبان سے روشناس ہو سکے۔ پاکستان سے باہر پاکستانی کمیونٹی کا اپنی زبان اور اپنے کلچر کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح کے ادبی مشاعرے اور دیگر پروگرام جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں تاکہ ہماری زبان
और कल्चर दुनिया में ज़िंदा रहे। उर्दू ज़ुबान के लिए जैसे प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें जारी रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं इन्हें समझना चाहिए कि हमारी ज़बान कौन सी है। इस तरह के जो मुशायरे होने चाहिए ताकि कौमी ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान से हमारी नई नस्ल जो है वो रूशनास हो, और वैसे भी ऐसे मुशायरों में जो है वो तफरीह भी होती है और इंजॉयमेंट भी होती है। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया भर में रहने वाले नौजवान अपनी उर्दू ज़बान को भूल चुके हैं। इस किस्म के प्रोग्राम उनको अपनी ज़ुबान में बातचीत करने और उर्दू ज़ुबान को समझने का मौका फराहम करते हैं। लीड्स में होलबैक गाला फंडे का इनाकाद किया गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट साबिक वजीर हेलरी बेन, काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। फन गाला में बच्चों के खेलने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। लीड से रिपोर्ट करें नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ कुरैशी। साउथ लीड्स के एरिया होलबैग में मल्टी कल्चरल फेस्टिवल डे होलबैग गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए थे और बच्चों के लिए लीड सिटी काउंसिल की तरफ से झूलों और पेंटिंग का खुसूसी इंतजाम किया गया। म्यूजिकल प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें मकामी सिंगर्स ने अपने भरपूर फन का मुजाहरा किया। होलबैग गाला फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से लॉर्ड मेयर लीड सिटी काउंसलर आइलेन टेलर ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के मल्टी कल्चरल इवेंट हर इलाके की जरूरत हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबिक वजीर हुकूमत हेलरी बेन, काउंसलर्स और मकामी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने अपने बच्चों समेत शिरकत की। Calendars, you can see the place is packed, lots of people here, and this is what the community of Holbeck is all about. We're standing right next door to the stand which is publicising the Holbeck Neighbourhood Plan, which won an award last month in London for the best neighbourhood plan. And that is the community coming together and saying this is what we'd like. And as you could see, all sections of the community are here. This is a multicultural community. We live, we work alongside each other, and today is a great celebration. It's a joyous occasion, and once again it's a great pleasure to be here. देखिए ये आजकल जो हालात है, जिस तरह की सिचुएशन जा रही है, जॉब्स के इश्यूज हैं, हाउसिंग के इश्यूज हैं, दूसरे मसाइल हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स जो हम यहाँ इनाकाद करते हैं, उसमें ये जो हमारे वर्किंग क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तफरीह मुहैया की जाती है ताकि लोग आए, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से आए। बहुत सारे हमने यहाँ फ्री स्टॉल ऐसे हैं जिसमें फ्री बच्चों के लिए खेलने के लिए, पेंटिंग के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ों के लिए है, फ्री म्यूज़िक है सबको सुनने के। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें इकट्ठा करती हैं, खुराक, फूड, म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और ये कम्युनिटीज़ को इकट्ठा लाने का एक बहाना है। हर साल यहाँ पर बनाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ इकट्ठी होती हैं और एक अच्छा डे बनाते हैं। सब कम्युनिटी गेट टुगेदर करती हैं और जो स्टॉल्स लगाते हैं और बहुत सारे खाने भी होते हैं। एक फैमिली फन डे है और बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए भी होती हैं। सो ये एक बहुत अच्छा दिन जो है कम्युनिटी के साथ गुजारने को मिलता है। I'd say Holbeck Gala is a beautiful chance for us as a community to come together. And so if you look around the gala, there's stalls from different parts of the community and everyone's walking around together having a great time. And me personally, I think that's a beautiful thing. And I think this sort of thing is fundamental to community cohesion. Earlier I led the parade that came in, and so there's bagpipes and then there was dancing, and this sort of thing brings everyone out of their houses and down to the gala, and the more we can spend time together. The Holbeck Gala is one of the absolutely fantastic galas we have here in South Leeds, along with the galas in Hunslet, Beeston and up in Belle Isle and Middleton, and it's a great multicultural event. You can see loads of different communities come together. It shows what South Leeds is best at being, which is a great community to live in. Everybody's had great weather today. कम्युनिटी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि उनकी कोशिश है कि ऐसे प्रोग्राम जारी रहें जिसमें कम्युनिटी को तफरीह के मौके मुयस्सर आ सकें और लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ मिल सकें। बरतानिया की सबसे बड़ी एशियन हिलाल गोश्त फराहम करने वाली कंपनी हाजी बाबा ने स्कॉटलैंड में अपनी 43वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात ग्लासगो से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में।
برطانیہ میں حلال اور صاف ستھرا گوشت فروخت کرنے کے حوالے سے حاجی بابا کا نام جانا پہچانا ہے، جس کی 43ویں برانچ اب گلاسکو میں کھل گئی ہے۔ اس موقع پر حاجی بابا کے مالک نثار ملک کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد برٹش کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی صاف ستھرا گوشت مہیا کرنا ہے۔ عشائیہ سے دیگر شخصیات نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم حاجی بابا کی گلاسکو میں برانچ کھلنے پر بہت خوش ہیں اور یہ یہاں کی مسلم کمیونٹی کی خصوصی اور دیرینہ خواہش بھی تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حاجی بابا کا بزنس اسکاٹ لینڈ یارڈ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ کی 43 جو ادھر کھلی ہے ایک بہت اچھا بزنس کانسیپٹ ہے، تاکہ ایک صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرا انوائرمنٹ میں آپ شاپنگ بھی کر سکیں اور بہترین اپنا آپ کو گوشت اور چکن وغیرہ مہیا کریں۔ یہ ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ مجھے آلریڈی 2-3 ہفتے ہو گئے میں ان کے ساتھ شاپنگ کر رہا ہوں اور اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے اور اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، اور ہمیں بھی ایک اس طرح کا سسٹم چاہیے تھا جہاں انگلینڈ سائٹ پہ کرتے ہیں کہ فریش پیکیجنگ ہائیجینک میٹ ہمیں ملے، تو انشاءاللہ یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے اور باقی بھی دکانیں انشاءاللہ اسی کو ایک ہی کاپی کریں گی اور اسی طرح ساری دکانیں فیوچر میں مختلف ہو جائیں گی۔ یہ کلین اچھا میٹ لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں تاکہ انگریز بھی وہ کھائیں اور اپنی کمیونٹی بھی کھائے، اور ہمارے بچے جو ابھی اس ملک کے ہو گئے ہیں، اور چونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اس میں ہم نے نہ صرف انٹیگریٹ کرنا ہے بلکہ انگریزوں کے جو اسٹورز ہیں ہماری اکثر فیملی بھی وہیں جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاس بھی بات ہے اور بہت جلدی یہ گلاسکو سے ایڈنبرا اور ایڈنبرا سے آگے بھی جائے گی اور یہ بڑھتے جائیں گے اور اچھا گوشت اور اچھا کلین گوشت دیں گے جو انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی نامور پاکستانی شخصیات نے شرکت کی۔ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی جو کمپنی ہے حاجی بابا، انہوں نے آج 43واں اسٹور جو ہے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں کھولا ہے، جسے اسکاٹ لینڈ کی کمیونٹی نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے اور درخواست بھی کی ہے حاجی بابا کمپنی کے مالک سے کہ آپ اور برانچیں ایڈنبرا اور دیگر شہروں میں بھی کھولیں۔ شاہد میر، نیٹو نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ صارفین کا ڈیٹا چوری کیوں ہوا؟ مشہور زمانہ فضائی کمپنی برٹش ایئر ویز کو 183 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ ہو گیا۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ جدید ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی حیات کو آسان بنایا، وہیں اس کی ذاتی آزادی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کئی نامی گرامی اداروں سے صارفین کی نجی معلومات چوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب برطانیہ کے سرکاری ادارے انفارمیشن کمشنر آفس نے ایسا اقدام کیا کہ سب کو اپنے صارفین کا ڈیٹا محفوظ بنانا ہوگا۔ انفارمیشن کمشنر آفس نے 2018 میں برٹش ایئر ویز کے 5 لاکھ صارفین کا ڈیٹا چوری ہونے پر فضائی کمپنی کو 183 ملین پاؤنڈ کا بھاری جرمانہ کیا۔ ICO کے مطابق برٹش ایئر ویز کے سیکورٹی انتظامات ناقص تھے۔ برٹش ایئر ویز نے اس بھاری جرمانے پر حیرانگی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین نے صارفین کی نجی معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے پچھلے سال سے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کا انعقاد کیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان 21 جولائی کو شروع ہونے والی 3 روزہ دورہ واشنگٹن میں سابق پاکستانی حکمرانوں کے برعکس کسی مہنگے ہوٹل میں قیام کی بجائے پاکستانی سفیر کی سرکاری رہائش گاہ پر قیام کریں گے۔ پاکستانی وزیراعظم کے یہاں قیام کرنے سے امریکی خفیہ ادارے متفق نہیں۔ واشنگٹن سے دیکھیے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ دنیا کی سیاست کا مرکز سمجھے جانے والے واشنگٹن ڈی سی میں ہر سال کئی ملکوں کے سربراہان سرکاری یا نجی دورہ کرتے ہیں۔ ان کا قیام وائٹ ہاؤس کے قریب ترین پرتعیش ہوٹلوں میں ہوتا ہے، جہاں دنیا کی تمام سہولیات انہیں دستیاب ہوتی ہیں۔ ماضی میں پاکستان کے حکمران بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ان سب سے ہٹ کر ثابت ہوئے ہیں، جو کہ اپنے پہلے سرکاری دورہ امریکہ کے دوران کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے پاکستان ہاؤس میں قیام کریں گے، جس کا مقصد دورے کی لاگت کو کم سے کم کرنا ہے۔ عمران خان 22 جولائی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ عمران خان پاکستان ہاؤس میں قیام کریں گے اور پاکستانی ایمبیسی میں مختلف ممالک کے سفیروں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ دوسری طرف اعلیٰ سرکاری حلقوں میں وزیر اعظم عمران خان کے کسی ہوٹل کی بجائے پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ پر
क़याम के मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में ट्रैफिक और सीक्रेट सर्विस के मामलात को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है। अमरीकी थिंक टैंक्स का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के इस अहम दौरे के लिए रहायशगाह और एम्बेसी की इमारतें मुनासिब नहीं हैं। इस इलाके में सैकड़ों दफातर हैं जहां लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी मामलात लोगों की परेशानी का बायस बन सकते हैं, जो कि किसी लिहाज से मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा वाशिंगटन के दौरान पाकिस्तान हाउस में क़याम यकीनन एक अच्छा फ़ैसला है और एक नई रवायत का आगाज़ है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले हुक्मरान भी इस रवायत को बरकरार रखेंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कोलालमपुर में आज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान और मिड मलेशिया के इश्तराक से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो गया। इस तकरीब में मलेशिया और पाकिस्तान के 300 से ज़ायद सनतकारों, ताजरों और मंदूबीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेडा मलेशिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर शिवा मूर्ति राजा थे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल जानिए जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। पाक मलेशिया दोस्ती शराकत दारी में तब्दील, दोनों ममालिक के बिजनेस टाइकून एक छत तले जमा। दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया, जिसमें पाकिस्तान और मलेशिया के सैकड़ों सनतकारों, सरमायाकारों और आलमी तिजारत से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मलिक शाहिद सलीम ने मलेशिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सीपैक और खास तौर पर सेहत के मंसूबों पर सरमायाकारी की दावत दी। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को मलेशिया और मलेशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मलेशिया में पाकिस्तान के एक्टिंग हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ ने इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म के बाहमी तिजारत के जरिए दोनों ममालिक की मईशत को मुस्तहकम करने की तरफ उठाया जाने वाला इंतहाई अहसन इकदाम है। दोनों साइड्स के बिजनेसमैन अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के विजन्स को आगे लेके चल रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि कारोबार को और तिजारत को फ़रोग मिल सके, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो मलेशिया के लिए वो बढ़ सके, जो नए प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के, टेक्सटाइल सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें और एग्रीकल्चर की, दूसरी प्रोडक्ट्स की, और उसके साथ साथ मलेशियन इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान लाया जाए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी और मीडिया मलेशिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवा मूर्ति राजन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी और मलेशियन सरमायाकारों को बाहमी तिजारत के लिए मुस्तहकम बुनियादों पर अमली इक़दाम उठाना होंगे। Glad to see that a lot of activities are now being undertaken. Of course, all these seminars and conferences are a direct outcome of this visit. And MIDA has always been working very closely with the chambers in organizing these kind of events. And I think these are very important to arouse the interest of investors on both sides to do business in Malaysia as well as in Pakistan. As far as MIDA is concerned, as the investment promotion agency, we are always there to assist the chambers and also the investors to do business in Malaysia. 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मलिक शाहिद सलीम, पाकिस्तान में मलेशिया के हाई कमिश्नर इकराम बिन मोहम्मद इब्राहिम और दीगर मुंदबीन ने भी कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। 180 कंपनीज पाकिस्तान से थीं जो कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेके आया डेलीगेशन, और 150 मलेशियन कंपनीज ने यहाँ पे शिरकत की। इसकी एक खुशाइंद बात, अच्छी बात जो आज की कॉन्फ्रेंस की थी वो ये है कि एक आइस ब्रेकिंग हुई है और एक MOU, बहुत अहम MOU साइन हुआ है फेडरेशन ऑफ मलेशियन मैन्युफैक्चरर्स का और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इसका मतलब ये है कि जो मलेशियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब जब भी पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे तो सबसे पहले वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता करेंगे, और अगले महीने उन्होंने कहा है कि हम एक बहुत बड़ा वक्त लेके मलेशिया का वहाँ पर आएँगे। 21st till the 23rd of March. Just slightly over 3 months ago, and 4 months before that visit, Prime Minister Imran Khan visited Putrajaya, Malaysia on the 20th and 21st of November 2018. So movement developments since then, those two important visits have certainly shown great progress insofar as not only bilateral economic relations are concerned,
but also from the political and security cooperation aspect between the two countries. I would not hesitate to encourage Malaysians to go there as tourists, as investors, in whatever fields. And if they need financing, I'll be happy to arrange, especially if they're listed on the Malaysian Stock Exchange. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ بڑا اچھا ایونٹ تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ جائے گی, ملیشیا سے انویسٹر جائیں گے اور پاکستانی اکانومی کو گروتھ ملے گی, اور جو پاکستان میں ابھی جو اکانومی پرابلم چل رہی ہے اس کو اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا وہ سپورٹ ملے گی. ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ BOC جو ہے یہ بہت کامیاب ثابت ہوگی اور ہمیں بہت سارے انویسٹرز پاکستان سے یہاں کے لیے اور یہاں سے پاکستان کے لیے ملیں گے, اور پاکستان اور ملیشیا کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ بلندیوں کی نئی منزلوں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. میرا کافی عرصے سے تعلق ہے اور ملیشین انویسٹرز پہلے بھی آئے تھے, مگر پرانی حکومتوں کی کرپشن اور دوسرے ریزنز کی وجہ سے, کک بیک کی وجہ سے وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں دونوں پرائم منسٹر مہاتیر محمد اور وہ کرپشن کے خلاف محاذ رکھتے ہیں, اور ابھی ون ونڈو سلوشن جو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے آفر کیا ہے ملیشین انویسٹرز کے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کے اور ملیشیا کے بزنس کے تعلقات, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے تعلقات بہتر ہوں گے. کانفرنس میں فیڈریشن آف ملیشین مینوفیکچررز ملیشیا کا نائب صدر داتو اینڈریو گرابنکم, مال پاک ملیشیا کا چیئرمین باتو سری, محمد نذیر مراسلم, مارٹریڈ ملیشیا کے ڈائریکٹر ابوبکر یوسف اور دیگر کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. 9 جولائی کو کانفرنس کے آخری روز ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے. اس کانفرنس کی اہم بات RCCI پاکستان اور فیڈریشن آف ملیشین مینوفیکچررز کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط تھے. جاوید الرحمان 92 نیوز کوالالمپور ملیشیا. Business Opportunity Conference 2019 has been formally inaugurated. دبئی میں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کا سالانہ اجلاس ہوا, جس میں سالانہ آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی. اجلاس کے شرکاء نے آئندہ سال کمیونٹی میں تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دینے کا اعلان کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. دبئی کے شیخ زید روڈ پر واقع نجی ہوٹل میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ چیپٹر کی جانب سے سالانہ اجلاس منعقد ہوا, جس میں بورڈ ممبران اقبال داؤد, احمد شیخانی, خالد دھیری, ہارون محمد, اسماعیل گاد, شبانہ عبدالرزاق اور راشدہ انور نے شرکت کی. اجلاس میں سینئر بورڈ ممبران کو ادارے کی زیر سربراہی چلنے والے اسپتالوں, ایجوکیشن سینٹرز اور دیگر فلاحی کاموں پر اخراجات کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی, جس پر شرکاء نے اطمینان کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو میں بورڈ ممبران نے پوری دنیا میں بسنے والی میمن برادری میں تعلیم کے فروغ کا عزم کیا اور آئندہ سال تمام تر توجہ اس مقصد کی تکمیل پر دینے کا اعلان کیا. ایکچولی ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو میمنوں کی ایک مشترکہ جماعت ہے جو میمنوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے. ویسے ہمارے جو بھی کام ہے کمیونٹی کے وہ میمن اور نان میمن دونوں کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ہاسپٹلز, ہمارے ایجوکیشن سینٹرز, ہمارے ویلفیئر ورک, ہمارے سوشل ورک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں اور نان کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں. ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ کمیونٹی کے جو میمن بچے ہیں ان کو ایجوکیشن دلوانا ہے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ایک اچھی مستقبل کی طرف رہیں. ہمارے جو پریسیڈنٹ ہے سولی نور صاحب, ان کی مطلب کوالٹی یہ ہے کہ وہ بہت ہی ہاک آئی رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو پاکستان میں خیراتی کام ہے, ایجوکیشن ہے, ہاؤس بلڈنگ وغیرہ کی ہے, ان میں فنڈز کی یقیناً ہمیں شارٹیج ہوتی ہے. ہم یہاں سے بھی اکٹھے کرتے ہیں, سارے گلوبلی بھی اکٹھے کرتے ہیں. کام وہاں بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسے بہت مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے. کیا ایجوکیشن پہ خرچ ہوا, کیا پرزنرز کو ریلیز کرنے پہ خرچ ہوا, کیا راشن بیگس پہ خرچ ہوا, اور کیا رمضان کے کیمپ میں جو ہم افطار کرواتے اس پہ خرچہ ہوا. یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل ہم بتاتے ہیں لوگوں کو جو ہمارے ممبرز ہیں, پھر ان سے اس کی اپروول لیتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ایئر کے لیے ایک نیا بجٹ بنا سکیں. ورلڈ میمن آرگنائزیشن گزشتہ کئی سال سے نہ صرف میمن برادری بلکہ دیگر کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے. ان کی یہ کاوشیں یقیناً قابل تحسین اور قابل ستائش ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. ایمسٹرڈیم کے مضافاتی علاقے میں ایک خوبصورت شام کا انعقاد. نوجوانوں کے بھنگڑے, باربیکیو اور انڈونیشین ڈانسرز کی دلکش پرفارمنس نے دل موہ لیے. لوگ رات گئے تک محظوظ ہوتے رہے. ایمسٹرڈیم سے ڈاکٹر محمد کامران کی یہ رپورٹ.
शहर एम्स्टरडैम के मज़ाफ़ात में एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत हॉलैंड में मुकीम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। प्रोग्राम में जहाँ रक़्स व मौसीकी, खाने और दीगर लवाजमात मौजूद थे, वहीं बच्चों की तफरीह का सामान भी था। इस खूबसूरत शाम में शरीक लोगों का कहना था कि यूरोप में मुकीम लोगों के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि यहाँ लोगों को बातचीत का मौका मिलता है, जिससे उनको दरपेश बहुत से मसाइल हल करने में मदद मिलती है। काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ है यहाँ पे और मल्टी कल्चरल इवेंट है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानीज़ हैं, कुछ और भी लोग आए हुए हैं, लेकिन ये कि एक दूसरे से राब्ता करने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। काफ़ी मज़ा आया क्योंकि पाकिस्तानियों के गेट टुगेदर है और ये यहाँ हॉलैंड में इतना होता नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब म्यूज़िक अच्छा था, खाना अच्छा था, जो यहाँ की प्लानिंग थी, मतलब सारा सही हुआ है। फीलिंग्स आर रियली गुड। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है हम तुम वालों ने, और सब कुछ बहुत अच्छा था। द फूड वाज गुड, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक अच्छा तरीका उन्होंने एक सोशलाइज का यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जो हॉलैंड की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दिस इज़ अ वे हाउ एवरीवन गेट टू नो ईच अदर इन लाइक अ वेरी नाइस वे। मुझे आज के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि यहाँ का वेन्यू बहुत अच्छा है। मौसम की वजह के हिसाब को इन्होंने यहाँ पे जो आउटडोर अरेंजमेंट किया था वो बहुत ज़बरदस्त था। तुम का जो ये प्लेटफॉर्म है ये है ज़रूरी, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी कम्युनिटी को क्लोज करने के लिए, करीब करने के लिए, और हमारे नौजवानों को एक साथ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हॉलैंड में वैसे बहुत कम है लोगों के लिए मिलने जुलने का। खाना भी बड़ा अच्छा बनाया था, ज़बरदस्त बारबेक्यू खाए, चिकन टिक्का, तो ये कबाब बड़े मज़े के थे। डांस भी होया, नवे लोग से मिले हैं जो पहले मैं कभी सोसाइटी में इतना इंटरफेयर नहीं करता, ना इतने मैं सोशलाइज होता हूँ। ये एक मौका अच्छा था इधर एम्स्टरडैम पे जो सोशलाइज इवेंट होते हैं, अपने कल्चर तो अपने बंदों से मिलना, खास करके जो हमारा एक कल्चर है, जिससे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं बाहर निकल के क्या होगा, जब वो देखते हैं कि हमारे ही बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हंसते खेलते हैं। सो दो कल्चर जो है वेस्टर्न और हमारा इसमें मिक्स हो जाता है, एंड दे ऑल एंजॉयिंग, सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। प्रोग्राम में नौजवान न सिर्फ डांसर्स की परफॉर्मेंस से महफूज होते रहे, बल्कि खुद भी भंगड़े डालते रहे। इस मौके पर म्यूजिकल चेयर का खेल भी खेला गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तानी शोबिस के जगमगाते सितारों यासिर हुसैन और इकरा अजीज ने मंगनी कर ली। यासिर हुसैन ने अवार्ड शो के दौरान इकरा अजीज को मंगनी की अंगूठी पहनाई, मगर यासिर हुसैन की मंगनी सोशल मीडिया पर मुतनाज़ हो गई। मगर कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट। मारूफ अदाकार यासिर हुसैन और अदाकारा इकरा अजीज की लव स्टोरी में खूबसूरत मोड़। यासिर हुसैन ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स के दौरान सबके सामने इकरा अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यासिर हुसैन ने इकरा अजीज को मंगनी की अंगूठी पहनाकर खुद से मंसूब भी कर लिया। सोशल मीडिया पर दोनों फनकारों को उनकी मंगनी पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मदाह दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जहां यासिर हुसैन हो वहां कोई तनाज़ा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यासिर हुसैन अंगूठी पहनाते हुए अपने जज्बात पर काबू न रख सके और इकरा अजीज को गले लगाया और बोसा दिया, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन की अक्सरियत बरहम नजर आई। उनकी हरकत को माशरती और इस्लामी रवायात के मुनाफी करार दिया, जबकि इकरा अजीज के बाद दिल जले मदाहों ने मज़ाहिया ट्वीट्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। यासिर हुसैन और इकरा अजीज की दास्तान मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। दोनों की बढ़ती कुर्बत हमेशा तारीफ और तनकीद की जद में रही। ताहम दोनों फनकार इसे अपना जाती मामला करार देते हुए नाकदीन को अपने काम से काम रखने का मशवरा देते आए हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।